أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم। شروع اللہ دے نام نال نہایت ترس کرن والا بہت مہر کرن والا۔ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ تے نہ نکاح کرو شرک کرن والیاں عورتاں نال جد تیک او مسلمان نہ ہو جان، تے کنیز ایمان والی ضرور چنگی ہے شرک کرن والی نالوں، ਭਾਵੇਂ شرک کرن والی عورت چنگی لگے تانوں، تے نہ ਵਿਆਹ ਦਿਓ شرک کرن والیاں ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ، ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਵੱਲ ਤੇ ਅੱਲਾ ਸਾਦਾ ਹੈ ਬਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਇਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਸੀਹਤ ਫੜਨ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن
يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਤੂੰ ਆਖੋ ਗੰਦਗੀ ਏ ਸੋ ਦੂਰ ਰਹੋ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਹੈਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਕ ਨਾ ਹੋ ਲੈਣ ਫਿਰ ਜਦ ਖੂਬ ਪਾਕ ਹੋ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿੱਥੋਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਾਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਔਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋ ਆਓ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਧਰੋਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਘੱਲੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਤੇ ਬਚੋ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਤੇ ਜਾਣ ਰੱਖੋ ਭਈ ਤੁਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਠਹਿਰਾਓ ਨਾਮ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਦੀ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੇ ਤਕਵੇ ਤੋਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਣੇ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਉੱਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੇ ਪਰ ਫੜਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੋਂ ਜੋ ਕਮਾਇਆ ਦਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਤਹਮੁਲ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਉਡੀਕਣਾ ਹੈ 4 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਜੇ ਭੌਂ ਪਏ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪੱਕੀ ਨੀਅਤ ਬਦੀ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਲਾਕ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 3 ਹੈਜ਼ ਤੱਕ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿਨ ਆਖਰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਸਮਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਜੇ ਇਰਾਦਾ ਕਰਨ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਸ ਹੱਕ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ ਰਿਵਾਜ ਨਾਲ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੈ ਹਿਕਮਤ ਵਾਲਾ الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ਤਲਾਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਲੂਕ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖਲਾਸੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਸਾਨ ਨਾਲ ਤੇ ਰਵਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਜਦ ਦੋਵੇਂ ਡਰਨ ਜੋ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰੱਖਣਗੇ ਹੱਦਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ ਭਾਈ ਨਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਹੱਦਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਗੁਨਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਛੁਡਵਾਈ ਦੇਵੇ ਔਰਤ ਇਹ ਹੱਦਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੰਘੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇਗਾ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਸੋ ਉਹ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਫਿਰ ਜੇ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਉਸੂ ਉਹਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਔਰਤ ਰਵਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਨਿਕਾਹ ਨਾ ਕਰੇ ਹੋਰੀ ਖਸਮ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਤਲਾਕ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਗੁਨਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈ ਜੇ ਜਾਣਨ ਭਾਈ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਗੇ ਹੱਦਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਹੱਦਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਤੇ ਜਦ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਪੜ ਜਾਣ ਨੇੜੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਤਦ ਰੱਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਕ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖਲਾਸੀ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲੂਕ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਰੋਕ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਾ ਬਣਾਓ ਆਇਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਤੇ ਰਵਾਜੀ ਹਲਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਨਿਮਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜੋ ਉਤਾਰਿਆ ਸੂ ਤੁਸਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਕਮਤ ਨਸੀਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਤੇ ਡਰੋ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਤੇ ਜਾਣ ਰੱਖੋ ਭਈ ਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਣੂ ਹੈ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم